કડકડતી ઠંડી પહેલા વરસાદની આગાહી। દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે। હવામાન વિભાગ અને બે આગાહીકારની આગાહી। અંબાલાલ પટેલે કલાકો સાથે આગાહી કરી છે, તો હવામાન નિષ્ણાંત અથરેયા શેટ્ટીની વિસ્તાર સાથે આગાહી। હવામાન વિભાગની તારીખો સાથે વરસાદની આગાહી। डे 1 से लेकर डे 7 हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। पहला दिन आइसोलेटेड प्लेसेस में मेनली दक्षिण गुजरात की जो जिला है और सौराष्ट्र कच्छ की जो दक्षिण जिला है, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। उसके आगे ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगी नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ गुजरात रीजन की और सौराष्ट्र कच्छ की जो रिमेनिंग पार्ट्स है, इसमें भी बारिश का हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। और 25, 26, 27 को हम हैवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया है। हमें आगामी 72 કલાકમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેશે, જેમાં મુંબઈના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત વલસાડ, આહવા, ડાંગના ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। તો નાની નદીઓમાં પૂર આવે તો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। સુરત, નવસારીના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે, ત્યારે ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। જૂનાગઢ, અમરેલીના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત ગીરના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે, ત્યાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, જામનગર વગેરે ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને લગભગ સાબરકાંઠાના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। અરવલ્લીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની शक्यता रहશે। अरवल्लीના ભાગોમાં तो आज से हवामाનમાં पलटो આવશે। सबसे ज़्यादा बारिश की उम्मीद है वो दक्षिण गुजरात यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी, डंग्स, भरूच और दक्षिण सौराष्ट्र के तटीय इलाके खासकर जैसे कि भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और कुछ हद तक राजकोट और पोरबंदर जैसे कुछ इलाकों में भी सबसे ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। तो संभावना है कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्रना जे तटीय विस्तारों है, तटीय जिल्लाओं है, त्यां वरसाद वरसी शके छे। मध्य गुजरात में पण वरसादनी संभावनाओं व्यक्त कराई छे। राज्यना खेडूतो माटे आ चिंताजनक समाचार छे, कारण के राज्यना खेडूतो राह जोई रह्या हता कि क्यारे आ वरसाद रोकाय, कारण के नवरात्रि दरमियान पण कमोसमी मावठाए खूब ज विनाश वेर्यो अने हवे वधु एक वखत मावठा माटे तैयार रहेवुं पड़शे। ચોમાસુ પાક તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઉપર વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે। આ ખેડૂતો માટે ચિંતાના વાદળો છે। તેનું કારણ છે કે અરબી સમુદ્રમાં એક ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે અને તેની અસર છે ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં જોવા મળશે। ખાસ કરીને જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે ત્યાં વધારે વરસાદ થવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। એટલે કે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। તો નિષ્ણાંતોનું પણ માનવું છે કે 25 થી 1 નવેમ્બર સુધી अलग अलग विस्तार में भारे थी अति भारे वरसाद थशे, साथे ज पवननी गति पण तेज रहेशे अने तेनुं कारण छे अरबी समुद्रनी सिस्टम। साथे ज बीजी एक सिस्टम बनी रही छे बंगाळनी खाडीमां, जे पण गुजरातना वातावरण पर असर करशे। एटले के एक मावठुं थया बाद बीजुं पण मावठुं थवानी शक्यताओ छे। केमेरामेन पंकज मकवाणा साथे विभू पटेल, न्यूज 18 गुजराती, अमदावाद। अरब सागर में सिस्टम सक्रिय थता दरिया में करंट। सौराष्ट्रना दरियाकांठा में एलर्ट अपायुं छे। जाफराबादना बंदरों पर 3 नंबरनुं सिग्नल लगावायुं। माछीमारोने दरियो न खेडवा सूचना अपाई। जाफराबाद, पीपावाव, धारा बंदरना दरिया में करंट जोवा मळी रह्यो छे। हवामान विभागनी आगाही छे के वरसादी वातावरण जोवा मळशे अने ए वच्चे दरियानी वात करीए त्यां पण दरियो तोफानी स्वरूपे जोवा मळी रह्यो छे अने एटले ज सावचेतीना भागरूपे तमाम बंदरों पर 3 नंबरनुं सिग्नल लगावी देवामां आव्युं छे। तेमां जाफराबाद, पीपावाव अने धारा बंदरनो समावेश थाय छे। माछीमारोने दरियो न खेडवानी सूचना आपी देवामां आवी छे। दरियाथी दूर रहेवानी सूचना तमाम लोकोने अपाई छे, कारण के जे अरब सागरमां सिस्टम सक्रिय थई छे तेना कारणे दरियामां करंट जोवा मळी रह्यो छे। ऊंचा ऊंचा मोजा पण उछળી રહ્યા છે। गीर सोमनाथ थी समाचार। सिस्टम सक्रिय थता दरिया में असर। मोटा भागना बंदरों पर 3 नंबरनुं सिग्नल लगावायुं। दरियाकांठाना विस्तारमां भारे पवन फूंकाई शके छे। कांठाना विस्तारोमां हळवाथी मध्यम वरसादनी आगाही। 55 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाई शके छे।
પૂર્વ મધ્ય અરબ સાગરની અંદર સર્જાયેલા ડિપ્રેશનને કારણે વેરાવળ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે અને અરબી સમુદ્રની અંદર પણ જે ડિપ્રેશન સર્જાયું છે તેમની અસરો હાલ દરિયાની અંદર છે તે જોવા મળી રહી છે. જોઈ શકાય છે જે પ્રમાણે આ અરબી સમુદ્રના દ્રશ્ય છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના અરબી સમુદ્રની અંદર હળવાથી મધ્યમ મોજા છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. તો દરિયાની અંદર હવાનું હળવું દબાણને લઈ અને માછીમારો છે તેઓને માછીમારી ન કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વેરાવળ બંદરના હાલ મોટાભાગના માછીમારો છે કે જેઓ દરિયાની અંદર માછીમારી કરવા ગયા છે તેઓને જે તે બંદરો ઉપર પોતાની બોટો લાંગરવા માટેની સૂચનાઓ છે તે આપવામાં આવી છે. જો કે આગામી સમયની અંદર હજુ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારા ઉપર ભારેથી મધ્યમ વરસાદ વરસવાની આગાહી પણ હવામાન વિભાગ છે તો કરી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ સાગર ખેડૂ અને જે પૃથ્વી પરના ખેડૂ છે તેઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતા વ્યાપી છે. કારણ કે સાગર ખેડૂઓ માટે આ સિઝનમાં ત્રીજી વખત 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે અને દરિયાની અંદરથી પરત ફરવા માટેની ફરજ પડશે. તો બીજી તરફ જે ખેડૂતો હોય છે તેઓના મહામૂલી પાક છે તે હાલ લણવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે સાગર ખેડૂની સાથે સાથે જે જમીન પરના ખેડૂતો છે તેઓને પણ હાલ ચિંતા વ્યાપી છે. કારણ કે તેમના મહામૂલી પાક છે તે લણવાની તૈયારીમાં છે. પરંતુ હાલ હવામાન વિભાગ દ્વારા જે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તેમને લઈને હાલ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારા પરના જે લોકો છે તેઓ ચિંતિત જોવા મળી રહ્યા છે. દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ. વેરાવળ બંદર ઉપર 3 નંબરનું સિગ્નલ છે તે લગાવવામાં આવ્યું છે. તો સાથે સાથે ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો અરબી સમુદ્ર છે કે આ અરબી સમુદ્રની અંદર હાલ હળવાથી મધ્યમ મોજાઓ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે જે પ્રમાણે દરિયાની અંદર હાલ શાંતિ જોવા મળી રહી છે તેમને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક માછીમારો છે તે ચિંતિત જોવા મળી છે. કારણ કે જે પ્રમાણે દરિયાની અંદર હળવું દબાણ થયું છે અને ત્યારબાદની જે શાંતિ હોય છે અને ત્યારબાદ જ્યારે દરિયો છે તે ઊંચા મોજા ઉછળતા હોય છે, દરિયાની અંદર ભારે પવન છે તે ફૂંકાતો હોય છે, તે પ્રકારનો હાલ માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ 3 નંબરના સિગ્નલને લઈ દરિયાની અંદર માછીમારી કરતા માછીમારો છે તેઓને પરત બોલાવવાની સૂચના છે તે આપવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારા ઉપર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે સાગર ખેડૂની સાથે સાથે ધરતીપુત્રો છે તેઓ પણ હાલ ચિંતિત જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ કે ગીર સોમનાથ જિલ્લા અને સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જે સાગર ખેડૂતો છે તેઓને હાલ ત્રીજી વખત દરિયાની અંદરથી પરત બોલાવવામાં આવ્યો છે. તો સાથે સાથે ધરતીપુત્રો છે કે જેઓના મહામૂલી પાક છે તે પણ હજુ લણવાના બાકી છે. ત્યારે ખેડૂતો અને સાગર ખેડૂમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતા વ્યાપી છે અને આગામી સમયની અંદર જો વધુ વરસાદ વરસશે તો આ બંને ખેડૂતો છે તેઓને સૌથી મોટી નુકસાની જવાની સંભાવના છે તે સેવાઈ રહી છે. દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ. જામનગરના બંદરો પર લાગ્યા ભયસૂચક સિગ્નલ. બેડી અને રોજી બંદર પર લાગ્યા ભયસૂચક સિગ્નલ. માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયા કિનારે અવરજવર પર પ્રતિબંધ મુકાયો. દરિયામાં સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. બિલકુલ જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે અરબી સમુદ્રમાં જે ડીપ ડિપ્રેશન ઉદ્ભવ્યું છે તેને લઈને સંભવિત વાવાઝોડાની આગાહી છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા જે પ્રકારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના દરિયા કિનારો છે ત્યાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે અને એલર્ટને લઈને તકેદારીના પગલાં છે તે લેવાઈ રહ્યા છે. જામનગર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો જામનગર જિલ્લાના તમામ બંદરો પર ભયસૂચક સિગ્નલ છે તે લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. જે પ્રકારના દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો જામનગર જિલ્લાના આ જે બેડી બંદર છે ત્યાંના દ્રશ્યો છે. અહીં તમામ જે બોટો છે તે બોટોને કિનારા પર લાંદરી દેવામાં આવી છે. જે પ્રકારે હવામાન ખાતા દ્વારા જે ડીપ ડિપ્રેશન ઉદ્ભવ્યું છે તેને લઈને સમુદ્રની અંદર જે તોફાન છે તે તોફાન આવી શકે છે. સંભવિત વાવાઝોડાની આગાહીને લઈને તમામ જે માછીમારો છે તેમને પરત બોલાવી લેવામાં આવી છે. બોટ ચાલકો છે તેમને પણ પરત બોલાવી લેવામાં આવી છે. જે પ્રકારે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ, ફિશરીઝ વિભાગ અને કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. જામનગર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો જામનગર સહિત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના તમામ બંદરો ઉપર હાલ ભયસૂચક સિગ્નલો છે તે લગાવી દેવામાં આવી ગયા છે. 25 થી 27 તારીખ દરમિયાન જે હળવોથી ભારે વરસાદ છે તે પણ પડી શકે એમ છે. તેને લઈને ધરતીપુત્રોની ચિંતા છે તે પણ એક તરફ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે જે પ્રકારે દિવાળી બાદ આ જે સર્ક્યુલેશન ઉદ્ભવ્યું છે, જે ડીપ ડિપ્રેશન અરબી સમુદ્રમાં જોવા મળી રહ્યું છે, જેને લઈને સંભવિત વાવાઝોડાની અસર છે તે જોવા મળી શકે છે. અને હાલ તમામ બંદરીય વિસ્તારોમાં